ملتان میں پارکنگ سٹینڈ پر فیس وصولی کا معاملہ کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ ملتان کے کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں درجنوں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم، انجمن تاجران روزانہ شہریوں سے لاکھوں روپے وصول کرنے لگے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ ملتان کے کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں درجنوں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے رانا بلال سے۔ جی بلال۔ سٹینڈز کی فیس وصولی کے حوالے سے 2021 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ جتنے بھی پاکستان کی حدود میں آنے والے کنٹونمنٹ بورڈ ہیں ان کی جو پارکنگ سٹینڈز ہیں ان میں جو فیس وصولی کی جاتی ہے کار کی یا موٹر سائیکل کی، وہ فیس وصولی نہیں کی جائے گی، نہ ہی تو ٹینڈر سے۔ ہم یہاں پر ملتان کی کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں ایک نجی پلازہ ہے موبائل مارکیٹ کا، یہاں پر جو ہے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا کر جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ بھی جو ہے وہ کوئی نوٹس لیتی دکھائی نہیں دیتی۔ 30 روپے جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے وصول کیے جا رہے ہیں اور کار کے 50 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ سادہ لو شہری جو ہیں غریب، اس مہنگائی کے دور میں غریب آدمی کے لیے 30 روپے موٹر سائیکل کے اور 50 روپے گاڑی کے دینا کافی زیادہ مشکل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹھیکے کی کوئی آکشن بھی نہیں کی گئی، پھر بھی غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کتنے پیسے وصول کیے گئے ہیں گاڑی کے اور کیا کیا۔ ابھی تو وصول تو نہیں کیے گئے، لیکن پرچے پہ 50 روپے لکھا ہوا ہے ٹوکن کا۔ تو مزید یہی ہے کہ جب گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ منع کر دیا گیا ہے تو پھر یہ تو غیر قانونی ہو گئے۔ آپ نے بھی جیسے بتایا ان کے آکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، اب تو آکشنز وغیرہ ہر چیز پہ پابندی ہے، تو یہ تو پھر سراسر غنڈہ گردی ہے۔ اچھا، تو کیا کنٹونمنٹ بورڈ کی اعلیٰ انتظامیہ سے جو آفیسران بیٹھے ہیں، سی او جو بیٹھی ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کی، ان سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے اسی حوالے سے؟ آپ پہلے بھی گاڑی کھڑی کرتے ہیں، پیسے دے کے جاتے ہیں، ابھی بھی اور شہریوں سے بھی موٹر سائیکل کی فیس وصولی کی گئی ہے، آپ اس حوالے سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے اس پارکنگ سائٹ؟ اس حوالے سے مطالبہ تو یہی ہے، مطلب ہے ایک عام شہری کے ناطے کہ اس چیز کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے۔ باقی یہی ہے کہ جتنے بھی پارکنگ پلازاز ہیں اس طرح کے، جو بھی لیگل پارکنگ ہے، یہ جس طرح جو بھی مافیا ہے، اس کے اگینسٹ پورا ایک ملک نیشن وائڈ ایکشن ہونا چاہیے۔ لاکھوں روپے جو ہے وہ سادہ لو شہریوں سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، ان کو نوٹس بھجوا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ کی اعلیٰ انتظامیہ سے بھی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، حکومت سے بھی، کہ اس طرح کے پارکنگ سٹینڈز کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے ایکشن اور لیا بلال، کارروائی بھی ہمیں کی اپڈیٹ کر جائے رہے تھے، بہت شکریہ۔ خوشاب میں بائی پاس نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ایک ماہ کے اندر 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ جی ذوالقرنین۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خوشاب میں، اور اگر بات کریں خوشاب میں حادثات کی شرح کے حوالے سے تو آئے دن حادثات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ریسکیو کے مطابق جو پچھلا مہینہ ہے اس میں 7 اموات جو ہے یہاں پر بائی پاس نہ ہونے کی وجہ سے، ہیوی ٹریفک کی وجہ سے یہاں سے ہوئی ہے۔ خوشاب شہر کے اندر سے ہیوی ٹریفک کا گزر ہوتا ہے، بڑی گاڑی ساری یہیں سے گزرتی ہیں۔ یہاں پہ جو بائی پاس کی اشد ضرورت ہے، ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ کیا کہیں کہ یہاں پہ بائی پاس نہیں ہے، روز کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے؟ السلام علیکم جی۔ یہاں یہ جو خوشاب ہے نا، پاکستان کا مین روڈ ہے، تقریباً پورے ملک کا ادھر سے ٹریفک کا گزر ہوتا ہے، اور یہ جو مین روڈ ہے یہ سارا شہر سے گزر رہا ہے۔ شہر سے گزر رہا ہے تو یعنی کہ خوشاب سے لے کے جوہر آباد تک جو ہے نا، سکول کالج ہیں، تو بچوں کا ادھر چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ معاف کرے کافی حادثات ہوتے ہیں، کافی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اور ہماری اعلیٰ حکام سے یہ درخواست ہے، کیونکہ پہلے بھی ہمارا مطالبہ تھا، جو ادھر انہوں نے بائی پاس دینا تھا، کچھ منظوری بھی ہوئی لیکن فنڈ جاری نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے یعنی کہ وہ بائی پاس نہیں بن رہا، حادثات معمول بن گئے ہیں۔ اور اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ یہ جو بائی پاس خوشاب کی بڑی اشد ضرورت ہے، اس کے لیے فنڈ فراہم کیے جائیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا کہ شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ بالکل روڈز کے اوپر سکولز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں،
چھٹی کے اوقات میں بھی یہاں پہ ہیوی ٹریفک کا گزر ہوتا ہے، تو اکثر اوقات یہاں پہ جو حادثات ہوتے ہیں، اسکول کے بچے جو ہیں، یہ پچھلے جو ابھی لاسٹ جو ہے 7 افراد جو ہیں ایک مہینے میں جو ٹریفک کے حادثات کی وجہ سے لقمہ اجل بنے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خوشاب کے لیے فی الفور جو ہے یہاں پہ بائی پاس کا جو ہے وہ احکامات جو ہے جاری کیے جائیں اور فنڈز فراہم کیے جائیں۔ حیدر جی ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ۔ بہاولپور میں ڈینگی کے ڈنگ تیز ہو چکے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 2 مزید مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ وکٹوریہ ہسپتال میں داخل مریضوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ بہاولپور میں رواں سال ڈینگی کے 187 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کی جائے تو ڈینگی کے 2 مزید مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ وکٹوریہ ہسپتال میں داخل مریضوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ بہاولپور میں رواں سال ڈینگی کے 187 مریض رپورٹ ہوئے۔ لیا میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی انڈوں کی قیمتیں بڑھنے لگیں۔ ایک ہفتے کے دوران 30 روپے فی درجن تک اضافہ۔ فارمی انڈے 320، گولڈن انڈے 450 روپے فی درجن فروخت ہونے لگے، جبکہ دیسی انڈوں کی بات کی جائے تو 550 روپے فی درجن میں فروخت ہونے لگے ہیں۔ شہری کہتے ہیں سستا پروٹین بھی اب مہنگا ہونے کے باعث پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں جانیں گے زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد۔ جی بالکل، سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی جہاں پر ڈرائی فروٹس اور دیگر جو اشیاء مہنگی ہوتی دکھائی دے رہی، تو وہیں پر جو انڈے کی قیمت ہے اس کے اندر بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہری ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ میں اس موجود ہوں انڈوں کی دکان پر، جہاں پر اگر بات کریں تو ایک ہفتے کے دوران جو انڈے کی قیمت ہے اس کے اندر مسلسل اضافہ ہو، جس وجہ سے شہری اور دکاندار دونوں پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اگر دیسی انڈے کی بات کریں تو 450 روپے سے 500 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ جو فارمی انڈا ہے وہ 320 روپے سے 350 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی بتائے گا کتنی مشکل ہو رہی ہے سردیوں میں انڈے بھی اب کھانے کے نہیں رہے؟ مجبوری یہ ہے کہ صبح ناشتے میں انڈا لازمی استعمال ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ 280 روپے درجن تھے، پچھلے ہفتے اب 40 کا اضافہ ہو گیا، وہ ہو گئے 320 روپے درجن۔ پہلے 1.5 درجن لیتے تھے، اب 1 درجن لیے ہیں، تو سب گزارا تو کرنا ہے، کیا کریں۔ شہری شدید پریشان ہے، ان کا یہی بتانا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کے اب جو کھانے پینے کی سٹائل ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی۔ دکاندار سے بات کریں بھائی جان کتنی اضافہ تھی پہ قیمتوں کے وچ مسلسل پچھلے ہفتے کتنا اضافہ تھی؟ ہو گیا تقریباً 300-320 ہو گیا۔ ہاں جی، کتنا فرق پڑا ہے؟ 10-20 میں تقریباً فرق پڑا، 20 روپے کا فرق پڑا درجن پیچھے فارمی کا۔ اور جو دیسی ہے وہ پہلے تھا تقریباً 420، اب ہو رہا ہے 540۔ گولڈن، ہاں جی گولڈن 450 ہے۔ سیزن ہے، سیزن پڑے گا نا ریٹ میں تو اضافہ ہی ہوگا۔ سیل میں فرق پڑتا ہے جب سیل نہیں، سیل میں فرق نہیں پڑتا، سیل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، آپ کو مشکلات نہیں ہوتی اس وجہ سے؟ نہیں کوئی مشکل نہیں، لیکن تھوڑا بہت ہوتی ہے، مشکلات آ جاتی ہے تھوڑی بہت۔ آج اپنے دکاندار کا یہی بتانا ہے کہ ان کی مشکلات بھی بڑھتی ہیں، چونکہ انڈے کی جو قیمت جب بڑھتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو منافع کم ہو جاتا ہے، اور اس صورتحال جو دیسی انڈے کی قیمت ہے وہ 550 روپے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو انڈوں کی قیمت ہے اس کے اندر بھی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 30 سے 40 روپے فی درجن اضافہ ہوا، قیمت اضافہ، جس سے شہری اور دکاندار پریشان ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انڈوں کی قیمت کے اندر کمی لائی جائے۔ جی ظاہر سرفراز بہت شکریہ۔ بات کریں گے ڈالر کے حوالے سے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر پھر سے مہنگا ہو گیا، ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 279.50 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ برطانوی پاؤنڈ 4 روپے مہنگا ہو کر 360 روپے کا ہو گیا، جبکہ اماراتی درہم کی بات کی جائے تو 20 پیسے مہنگا ہو کر 80.20 روپے کا ہو گیا، جبکہ سعودی ریال 30 پیسے اضافے سے 77 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ ڈالر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، اوپن مارکیٹ میں ڈالر پھر سے مہنگا ہو گیا، ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 289 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا ہے۔ برطانوی پاؤنڈ 4 روپے مہنگا ہو کر 360 روپے کا ہو گیا۔ اماراتی درہم 20 پیسے مہنگا ہو کر 80 روپے 20 پیسے کا ہو گیا ہے، جبکہ سعودی ریال 30 پیسے اضافے سے 77 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، مزارات کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بزرگان دین کے مزارات کی اپ گریڈیشن کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ، بی بی پاک دامن، حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ مزارات کی تعمیر و بحالی پر بریفنگ۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ مزارات پر بریفنگ۔ حضرت جلال الدین شاہ بخاری رحمت اللہ کے مزارات کی تعمیر و بحالی اور تزئین و آرائش پر بریفنگ دی گئی۔ مزارات کے ماسٹر پلان پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا۔
मज़ारात की तज़ीन व आराइश और अपग्रेडेशन के मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि बुजुर्गान दीन के मज़ारात की अपग्रेडेशन को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अपग्रेडेशन से अक़ीदतमंदों के लिए मज़ीद सहूलतें मैसर होंगी। मौसे नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया है। हज़रत जलालुद्दीन शाह बुखारी रहमतुल्लाह के मज़ारात की तामीर व बहाली और तज़ीन व आराइश पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ारात के मास्टर प्लान पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह मज़ारात पर काम जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह के मज़ारात की तामीर व बहाली का काम जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुक करेंगे रहीम यार खान का। प्रमोशंस के मुंतज़िर असासा के लिए बड़ी खुशखबरी। रहीम यार खान के 200 लेक्चरार्स के प्रमोशन का अमल शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। रहीम यार खान में ज़िले भर के सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाने वाले लेक्चरार्स जो कि अरसा दराज से अपने प्रमोशंस के मुंतज़िर थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के खसूसी वीएन के तहत जहां सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया और इसके साथ जो असातिज़ा थे उनको प्रमोट भी किया गया और उनको तबादले भी किए गए, तो अब ज़िले भर के 23 सरकारी कॉलेजेस के 200 लेक्चरार्स हैं जो कि 17वें ग्रेड के जो लेक्चरार्स हैं उनको प्रमोट करने के हवाले से जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं। और इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस से प्रमोशन केसेस की जो तमाम तर डिटेल्स होती हैं, केसेस हैं, वो मांग लिए और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने भी ज़िले भर के जो 23 कॉलेजेस के जो लेक्चरार्स हैं उनके प्रमोशंस के हवाले से डाटा और फाइलें जमा करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया। और इसके बाद जो स्क्रूटनी कमेटी होगी वो उन तमाम प्रमोशन केसेस के जो लेक्चरार्स होंगे, जो उम्मीदवारान होंगे, उनकी फाइलें, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करेगी। फिर उसके बाद जो है माह जनवरी के पहले हफ्ते में ज़राए के मुताबिक इन तमाम लेक्चरार्स को 17वें से 18वें ग्रेड के असिस्टेंट प्रोफेसर्स में बतौर जो है प्रमोट किया जाएगा। और इस प्रमोशन का मकसद ये है कि जो लेक्चरार्स हैं उनको प्रमोट किया जाए मेरिट पे, ताकि वो इन फ्यूचर भी बेहतर से बेहतर तरीके से मुस्तकबिल के मेहमारों को तालीम देने के अपना अहम किरदार आमिर, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में खवातीन के लालच ने करोड़ों रुपए डबो दिए। रहमानाबाद कॉलोनी में जाली ढक डबल शाह के वार। ढक डबल शाह खवातीन को लालच देकर 14 करोड़ पर हाथ साफ कर लिया गया। तफसीलात जानेंगे महमूद ज़हीर से। महमूद, आगाह कीजिएगा। गरीब मुआशरे में लालच भी ले डूबता है, लेकिन ठग या डबल शाह जो हैं वो पाकिस्तान के सादा लोह शहरियों को लूटने में कामयाब भी हो रहे हैं, और कामयाब होने के बाद उन पर पुलिस या कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस पहुंची हैं। इन्हें इंसाफ नहीं मिला, थानों से इनको लूटा गया है एक डबल शाह कंपनी बनाकर। कैसे लूटा गया, क्या बताया जाता है कि 14 से 15 करोड़ रुपया इन खवातीन से लूटा गया है। मुख्तलिफ खवातीन हैं जिनमें कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे लूटा गया, आपको क्या मामला हुआ, जरा बताइएगा। सेंटर के नाम से एक ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। सेंटर के गरीब औरतों के लिए घर में सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन और परफ्यूम की या क्रीम की कोई भी ऐसी कोई भी कारोबार शुरू करके हाफ पेमेंट के तौर पे कि मुनाफा आधा आधा होगा। तो इस तरह सिलाई सेंटर भी उसने खोल के दिए और ब्यूटिशियन का भी काम करके दिया, लेकिन फीस हमारी 2500 थी और इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसने हमें लूटा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के तौर पे लूटा कि आप हमें इतनी इन्वेस्टमेंट क्रीम में करवाएं, परफ्यूम में, सर्फ में, तो मैं उसकी हाफ पेमेंट आपको दूंगा, खुद रखूंगा। इस तरह लोगों से लेता फिर उसकी 20 को पेमेंट करूंगा, 5 को करूंगा, 6 को करूंगा, यानी कि हर 10 मिनट बाद कुछ पेमेंटें होती नहीं हैं इनको शुरू से मिलती रही हैं, जिनको मिलती रही हैं कि उनको मिलती रही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी वो वापस ले। शुरू में जब आप लोगों को कहा गया, आप लोगों ने कितनी आपने कितनी? मेरा बेटा करवाया सी 600 रुपया, बाल करवाया सी 16,000, टोटल दसाओ में तकरीबन 50-60 हजार, एक 70,000 भी अनजान ताला। पहले थोड़ी थोड़ी की तने वाले 5 तारीख में है, हजारों में हमारी 6,36,000 पे है। जी, तो इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की है। हाँ जी। तो क्या हुआ, क्या कैसे आपको सुहाने ख्वाब दिखा के या लालच के?
पहले उसने हमें ये कहा गया कि ना आप इन्वेस्टमेंट करवाएं तो हम आपको ना हाफ आपकी होगी हाफ मेरी होगी। पहले तो वो हमें देता रह गया 2 माह, और जब लास्ट मंथ आया तो उसने हमें कहा कि आपकी अभी रुकी हुई है, हमें पेमेंट नहीं मिल रही, पेमेंट मिलेगी मैं चला दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिर डबल पैसा, लेकिन फिर उसने हमें नहीं दी। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई किसी ने की हो, कोई गए हो, आप लोग पुलिस पे गए हैं? सर हमने एफआईए में दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा कि आप अपना थाना सिविल लाइन जाएं, वहाँ एप्लीकेशन दें। हमने वो पर्चा भी कटवाया है। फिर उन्होंने कहा डीपीओ के आगे पेश हो जाएं ताकि आपकी सुनी जाएगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर 14 करोड़ रुपए क्लेम किया जा रहा है। मुख्तलिफ खवातीन हैं जो कि लाखों रुपए उनको लालच का झांसा देकर इनको लूटा गया है। उसके जी हवाले महमूद, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में महकमा एक्साइज का जनरल होल्डअप नाफिज। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एक्साइज इंस्पेक्टर्स की नाकाबंदी के दौरान मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग की गई। टोकन टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों के चालान किए गए। शहरियों को ई पे के जरिए 5% रियायत दी गई। मुल्तान में महकमा एक्साइज का जनरल होल्डअप नाफिज। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एक्साइज इंस्पेक्टर्स की नाकाबंदी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। अमले की तैनाती, पोलिंग स्टेशन पर मतलूबा सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए जामे प्लान तैयार करने की भी हिदायत कर दी गई। आम इंतखाबात के लिए इंतजामात के लिए सेक्रेटरी बल्दियात फोकल पर्सन मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक सख्त कार्रवाई के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ऐसा कहा गया। और उनका मजीद कहना था कि अमले की तैनाती, पोलिंग स्टेशन पर मतलूबा सहूलियात की फराहमी यकीनी बनानी है और ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए जामे प्लान तैयार करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। आम इंतखाबात के इंतजाम के लिए सेक्रेटरी बल्दियात फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात, ताहिर नसीम सदर और तारिक शहजाद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। 9 मुंतखब अहदेदारों को वकला की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। क्लब खानेवाल के सालाना इंतखाबात में ताहिर नसीम सदर मुंतखब हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी तारिक शहजाद। तो वकला की जानिब से भी मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। साबिक जनरल सेक्रेटरी चौधरी हारून और प्रोग्रेसिव फ्रेंड लायर्स के जो लीडर हैं वो यहाँ पर अपने दीगर साथियों के साथ पहुँचे हैं। मुबारकबाद ये मज़ीद हम बात करेंगे, चौधरी हारून एडवोकेट साहब हमसे मौजूद, उनसे जानेंगे कि चौधरी साहब तरीका के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के इंतखाबात मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के जो अहदेदार मुंतखब हुए हैं, ताहिर नसीम साहब, तारिक शहजाद साहब और इनके साथ जितनी भी टीम है, बड़े ही अरसे में तारीख के बाद हमने देखा है कि तमाम मुकम्मल जितने भी सहाफ़ी ग्रुप हैं उन सब ने ये ऑनर दी है कि इनको जो है बिला मुकाबला मुंतखब किया है। तो ये मैं इसके ऊपर जो है सदर साहब को और सेक्रेटरी साहब को दिली तौर पे अपनी और अपने दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एक जेन्युइन सहाफ़ी हैं, एक जो सहाफ़त की जो तारीफ़ में उतरते हैं, एक इंतहाई तजर्बाकार। इस किस्म की क़यादत की अदारों को ज़रूरत है जो कि आवाम के दरमियान आवाम की आँख हो, आवाम के मसाइल को हल करें और अपने अदारे के लिए भी एक अच्छा काम करें। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इनके दौर में जो है ये सहाफ़त के नाम को, इस अदारे के नाम को रोशन करेंगे और हम इनके लिए दुआ गो हैं। जी, रोशन करेंगे। 9 मुंतखब सदर ताहिर नसीम साहब, रोही की जानिब से आपको मुबारक हो, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साबिक जनरल सेक्रेटरी बार जनाब चौधरी हारून साहब और उनकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि वो यहाँ स्पेशल तशरीफ़ लाए, मुबारकबाद दी। और इसके बाद मेरा मैसेज इतना सा है कि सहाफ़ी और वकील ये माशरे की आँख है और इंशाअल्लाह ताला हम इस आँख को बेहतर करेंगे, सोसाइटी को संवारने में अपना अपना बेहतरीन रोल अदा करेंगे और एक ब्रिज के तौर पे काम करेंगे। ब्रिज के तौर पर काम करें। 9 मुंतखब जनरल सेक्रेटरी साहब, इस मौके पर क्या पैगाम? जी, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ चौधरी हारून साहब का, वो तशरीफ़ लाए
जैसा कि उन्होंने कहा, और हम ये समझते हैं कि लोगों को इंसाफ दिलाने में जो दो अदारे मेन हैं, एक सहाफ़त और एक वकालत, हम लोग पॉइंट आउट करते हैं और वो लोगों को इंसाफ कोर्ट में वकला दिलवाते हैं। और हम अपने सहाफ़ियों के लिए भी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम करेंगे, और जिन लोगों ने हमें इज़्ज़त बख्शी है और जिनकी वजह से हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, उनको हम साथ लेकर चलने का अज़म करते हैं। ये साथ लेकर चलने का अज़म करते हैं। वकला हों, सियासी समाजी रहनुमा हों, उनकी जानिब से नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। और यही कहा जा रहा है कि मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। नदीम, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।